ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਦੋਸਤੋ अस्सलाम वालेकुम। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ हर वक्त प्यार मुहब्बत का पैगाम मिलता रहिंदा कमेंट्स की शक्ल विच, लाइक की शक्ल विच, या खुद अगर साडे सबसक्राइबर नहीं हो तो साडे चैनल में सबसक्राइब करके साडे नाल मुहब्बत का इजहार कर दिओ। तो दोस्तों ढेर सारिया दुआवां तो बाद अज तुहानूं दसदे जाइए कि मौसम सरमा दी बारिश का अज दूजा दिन सी और अज साडे इलाके का मौसम बड़ा ही खुशगवार है और ठंडा ठंडा भी है। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਹਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਇhtਜਾਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪੇਨ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 20 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਲਮ ਹੋਵੇ तो वह कमेंट्स लाजमी दसिया जे। असी जोड़े वालदैन जिन्हों के बच्चे स्कूलों पढ़ते हैं, कालजा पढ़ते हैं, वो कन्फ्यूज़ ने, परेशान ने कि 5-6 दिन तो साढ़े बच्चों की तालीम का हरज हो रहा। तो इस मसले की भी समझ नहीं सही तरीके नाल आ रही, क्योंकि टीचर जोड़े ने स्कूलों के बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और अपनी हाज़री भी लगा रहे हैं, लेकिन जी बच्चों की तालीम का हरज है वो बारे कोई नहीं सोच रहा। तो मैं चाहांगा कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਵੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ भी आवाम तक लिया जा सके ताकि इस इशू का आवाम नूं ज़्यादा तो ज़्यादा पता चल सके। तो मैं चाहांगा कि जिन्होंने लोगों बार-बार मैं अपील कर रहा कि जिन्होंने लोगों इस मसले का हकीकी पता है वो कम अज़ कम सानू कमेंट सैक्शन आवाम नूं ज़रूर आगाही दें। तो दोस्तों ये सारिया गल्लां तो बाद एक मैं तुहानूं वाक़या सुना रहा, हकीकी वाक़या, और यह वाक़या इस तरह का वाक़या कि यह लतीफ़े की शक्ल जिहड़ा ना इख्तियार कर गया। वो वाक़या की है कि साडा एक दोस्त रिज़क की तलाश बैरूने मुल्क जा रहा सी और वह फर्स्ट टाइम समझ लो कि जहाज़ के जरिए सफ़र करने का पहला मौका सी। और जो जहाज़ के बैठा तो जहाज़ रनवे तो मौजूद सी, दौड़न तो पहला अनाउंसमेंट हुई कि अपनी अपने सीट बेल्ट बन लवो। तो साढ़े दोस्त को समझ ना आई क्योंकि वह पहला सफ़र सी और उस सफ़र के समझ लो कि उन्होंने इन्होंने चीज़ों का नहीं पता और बोलता भी पंजाबी से, एडा पढ़िया लिखिया नहीं सी। तो उसने की किया कि वह बैठा रहा और जिस तरह ही वो जी एयर होस्टेस या जड़ा जहाज़ का हमला है उसके करीब आया, उन्हें देखा कि उन्हें बेल्ट नहीं बननी, तो उन्हें दोबारा उन्होंने कहा कि प्लीज़ सर सीट बेल्ट बन लवो। उन्होंने ना समझ लगी, वो यही समझता रहा कि मैं जी पैंट नूं बेल्ट पाई है ना, उन्होंने कहते हैं पे कि मेरी हो रहे वो बेल्ट खुली है तो मैं बन्नी नहीं है। वो जनाब उन्हें दोबारा जो उन्होंने कहा तो वह उठ खड़ा होया और उठ खड़ा होकर उन्हें कहा जनाब मैं देखो तो सही मैं सीट जी ना अपनी पेंट की बेल्ट बन्नी है
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਨ ਭਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋ ਨਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।